구름을 뚫고 날아들어오는 특이한 형태의 우주선. 이를 반기는 사람들 위로 천천히 멈춰서는 가운데 우주선 안에서 아래를 내려다보고 있는 남자. 그런데 쏟아져 내리기 시작하는 항아리들, 그 속에서 나온 알 수 없는 검은 물질들은 하늘을 가득 메우고 군중들은 경악하며 달아나기 시작하죠. 그러나 어떤 저항도 하지 못하고 순식간에 몰살당하는 사람들. 사실 이들은 사람이 아닌 외계인들이었고 우선 안의 남자는 인간이 만든 안드로이드 로봇이었죠. 그런데 왜 안드로이드 로봇이 외계인을 학살하는 것일까요? Look on my works, ye mighty, and despair. 이후 10년 뒤 2104년 승무원 15명과 이주민 2000명을 태운 개척선 커버넌트 호는 오리가의 6 행성으로 향하는 중이었고 충전을 위해 돛을 펼치고 있습니다. 그러던 중 Warning, power surge detected. Mother, we'll track the energy sales and channel all power. 예기치 못한 항성 플레이어가 우주선을 강타한 긴급 상황. 선체엔 강한 충격과 함께 저온 동면 중이던 승무원들이 급하게 깨어나는데 커버넌트호의 선장 제이크는 우리의 죽음을 맞게 되죠. 선장 외에도 많은 이주민을 잃고 선체 복구도 시급한 상황. 1등 항해사 크리스토퍼는 예상치 못한 상황이 당혹스럽기만 했죠. They're your crew now. They need a leader. Believe in me, right? 그렇게 선체 외부를 수리하던 중 정체모를 무선 전파를 수신하는 조종사 데니. 다 함께 모여 내용을 분석하는데 이건 분명 귀에 익은 멜로디. Take me home, country road. That's fucking John Denver. That's Take Me Home, Country Roads. Gotta be kidding. Oh no, I never kid about John Denver. There's geometric data too. 그리고 더욱 놀라운 사실을 접하게 되는 승무원들. 0.96 Gs at surface, oceans, landmass, high likelihood of a living biosphere. It's beyond your most optimistic projections for Orgai 6. How did we miss this? We scanned the entire sector. Riggs, how far is it? She's close. Hell, a little jump, a few weeks. Wouldn't even have to go back into hypersleep. 자신들이 이주할 행성보다 더 좋은 조건, 거기다 멀지 않은 거리, 가지 않을 이유가 없겠죠. 그렇게 미지의 행성 근처까지 도달하여 작은 탐사선을 이용한 진입을 시도. 선체가 흔들릴 정도로 대기권의 자기 폭풍이 강했지만 무사히 지표면에 도착합니다. 한눈에 보아도 생명력 가득한 자연환경. 탐사선은 큰 기대감을 갖고 호숫가에 안전하게 착륙하죠. Engine stop. 놀랍도록 지구와 유사한 경관. 별다른 장비 없이도 호흡 가능한 대기 성분. Walter, how far do we have to go? 일단 신호의 출처를 찾아 나선 이들은 Signal source is 8 kilometers west. 놀라우면서도 이상한 사실 몇 가지를 발견하게 됩니다. Believe me, I know it. 그 한 가지는 인간의 작물 밀. Definitely cultivated. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Very unlikely. 또 거대한 초목들도 놀라웠지만 이곳엔 매우 이상하게도 어떤 동물들의 소리도 들리지 않았죠. Nothing. No birds. No animals. 그리고 일행들과는 별도로 생태조사 중이던 두 사람. I gotta take a leak. 남자는 무언가 밟게 되고 흩날리는 검은 물질. 또 이 검은 물질은 곧바로 남자의 몸속으로 파고듭니다. Coming. 한편 신호를 찾아간 일행은 거대한 우주선과 마주하고 또 그 속을 조사해보는데 What the fuck is this? 이런
아까 전과 같은 알 수 없는 검은 물질입니다. 그리고 일행들은 신호의 출처를 찾게 되는데 Dr. E. Shaw. Dr. Elizabeth Shaw. She was chief science officer of the Prometheus. The ship that disappeared. Precisely. 10 years ago. 10년 전 사라진 프로메테우스호의 엘리자베스 쇼 박사. 미지의 행성, 알 수 없는 우주선. I think we found our source. 그곳에서 쇼 박사는 무엇을 했던 것일까요? What the hell was she doing out here? 그건 아직 알 수 없었지만 지금 걱정해야 할 건 따로 있었죠. Sit down. Sit down. I'm sorry. 눈에 띄게 상태가 나빠진 대원. 조금 전 검은 물질이 원인인 듯한데 이들은 알 수 없었고 Come in. What? Yes? We have an issue. We're heading back to the lander. Repeat, we are returning to the lander. Is everything okay? Ledwood is sick. We're heading back. Barris, you get that? Prep the med bay, okay? Will do, Corinne. What's going on? Fucking help me! 급속도로 악화된 상황. 혼자서는 걸을 수도 없는 상태. 의무실까지 힘겹게 끌고 가죠. Get back to the lander right now. I understand that, but we are moving as fast as we can. 이런, 이쪽도 문제입니다. 또 극심한 경련을 일으키지만 할 수 있는 건 없고 바로 그때 몸을 뚫고 나오는 괴생명체. 이런 끔찍한 모습의 괴물은 곧장 캐린에게 달려들고 이 정도 공격엔 물러나지 않는데 결국 괴물은 캐린을 죽이고 문 밖으로 탈출하죠. 겁에 질린 페리스, 총을 찾아 반격해보지만 매우 민첩한 괴물. 또 그런데 맙소사, 탐사선이 폭발하게 됩니다. 그리고 두 번째 감염된 대원 역시 같은 증상을 보이며 고통스러워하고 입을 통해 튀어나온 괴물. 이번엔 곧장 수풀로 달아나죠. 얼마 후 이온 폭풍으로 모선과의 연락이 어려운 상황. Covenant, do you read me? Covenant, Covenant, do you read me? 바로 그때 빠른 속도로 달려든 괴물. Daniels, 가까스로 막아내는 월터. 그 사이 성인 남성만큼 커진 괴물은 월터의 발을 녹여버리고 다행히 총격으로 쫓아내긴 하죠. 하지만 그것으로 끝이 아니었죠. 이번엔 좀 더 작은 녀석이지만 그래서 총을 쏘기 더 어려운 상황. 바로 이때 누군가 쏘아올린 조명탄. 일행을 위기에서 구해주는 뜻밖의 인물. Follow me. 그를 쫓아간 곳에서 보게 되는 수많은 시체 더미들. 그 사이를 지나 어느 건물로 들어선 후 정체를 밝히는 남자. 10 years ago, Dr. Elizabeth Shaw and I arrived here, the only survivors of the Prometheus. The ship we'd traveled on carried a weapon, a deadly virus. Payload accidentally deployed when we were landing. In the confusion, we lost control of the ship. Elizabeth died in the crash. 네, 분명 프로메테우스호에 탑승했던 안드로이드 로봇 데이빗이 맞지만 그는 거짓말을 하고 있습니다. 치명적인 병균은 사고가 아니라
확실한 의도를 갖고 퍼뜨린 것이었죠. 그리고 선장은 해선 안 될 이야기까지 하게 되는데 Have we been infected? You'd know by now. We have to be certain. We can't take this back to the ship. We're a colony mission. How many colonists? Over 2,000. 이후 데이빗의 행동들은 매우 수상했습니다. 길게 자란 머리를 월터처럼 짧게 잘랐고 I was with our illustrious creator, Mr. Wayland, when he died. What was he like? Entirely unworthy of his creation. I pitied him at the end. 웰랜드 임종 때 곁에 있었던 것을 속였으며 또 인간을 자신보다 낮은 수준으로 깔보고 있었죠. 한편 괴물은 그들이 있는 건물까지 뒤쫓아왔고 홀로 떨어져 있던 데온 로지 뭔가 싸늘한 느낌에 뒤돌아보는데 이런 이미 인간보다 훨씬 크게 자란 괴물. Yes, we read you. Can you hear me? We hear you. We hear you. 한편 모성과의 교신에 성공했기에 곧 구출선이 출발할 예정이지만 문제는 그때까지 살아남아야 한다는 것이죠. 그리고 Communication, Captain. 로지를 죽인 괴물과 교감하는 데이빗. 선장으로선 이해할 수 없는 상황. But you have to get close. You have to earn its respect. 당연히 총으로 제압하고 더 자세한 설명을 요구합니다. So, David, you're gonna tell me exactly what's going on. As you wish, Captain. This way. 서서히 본색을 드러내는 데이빗. 지난 10년간 자신이 했던 연구와 실험들, 그가 만들어낸 변종들을 자랑하듯 당당히 밝혔죠. These enviable unions. My beautiful Bestiony. Soon enough, I began a bit of genetic experimentation of my own. Some crossbreeding, hybridizing, what have you. 또 선장을 다시 지하로 데려가 그 최종 성과물을 보여주는데 Take a look. Something to see. 순진하게 희생양이 되어버린 선장. 그러는 사이 구조선이 출발하고 그리고 얼마 뒤 완성된 에일리언 프로토모프가 태어납니다. (10년간의) 연구가 드디어 결실을 맺은 셈. 한편 월터는 데이빗의 실험실에서 쇼 박사와 비슷한 시체를 보며 드디어 내막을 깨닫게 되죠. The pathogen didn't accidentally deploy when you were landing. You released it, yes? I was not made to serve. Neither were you. Yet, they created us. Even the monkeys stood upright at some point. 자신의 계획에 걸림돌이 될 월터를 제거하는 데이빗. 또 지금부터 남은 대원들은 하나둘 표적이 되고 댄로프가 페이스허거에게 당합니다. 다행히 곧바로 떼어내긴 하지만 성체가 된 에일리언이 공격해오죠. 같은 시각 데니얼스 역시 데이빗의 반응을 눈치챘지만 되려 붙잡히게 되고 Is that how it's done? 다행히 이때 월터가 나타나 구해줍니다. Get out! Go now! You're meant to be dead. There have been a few updates since your day. 성능은 월터가 앞서지만 한쪽 손이 없기에 불리한 상황. 과연 누가 이길까요?
그리고 때마침 도착하는 구조선. Get out of here! 월터 또한 늦지 않게 합류하는데 에일리언 역시 쫓아오게 되죠. Where's David? Expired. 이제 한숨 돌리나 싶던 찰나 찰거머리 같은 에일리언. 데니얼스가 홀로 맞서 싸우기 위해 나서보는데 총만으론 쉽지가 않았고 크레인을 이용해 어렵사리 에일리언을 처치하는 데 성공합니다. 그렇게 살아남은 일행들은 무사히 모선으로 복귀하게 되고 Does this mean I have to call you captain now? Fuck yes. 안도의 미소를 짓는 데니얼스. 그리고 샤워를 하며 사랑을 나누는 커플도 있는데 이건 분명 에일리언. 어디서 나온 것일까요? 또 결국 두 사람은 목숨을 잃게 되고 이를 알게 된 대원들은 에일리언을 몰아갑니다. Open starboard C-64 and clear his path to the terraforming bay. Understood. 에일리언을 차량에 가두고 통째로 우주로 버리려는 작전. Let's kill this fucker. 그렇게 에일리언을 유인하는 데니얼스. 지형 지물을 활용하여 차량에 가두는 데 성공. I got you, you son of a bitch! 문제는 차량이 빠져나가는 속도였죠. 결국 빠져나오게 되는 에일리언. 놀라운 신체 능력으로 다시 모선으로 뛰어오르고 하지만 또 다른 차량을 이용해 완벽하게 에일리언을 처리합니다. 이제 악몽은 모두 끝났다고 생각한 두 사람. 겨우 웃을 수 있게 되었죠. 그리고 다시 먼 여정을 위해 동면에 들고 See you soon. 데니얼스도 뒤따르는데 Walter? When we get there, will you help me build my cabin? 대답 대신 웃고만 있는 월터. 가 아닌 데이빗. 월터처럼 행동했던 데이빗. 악몽은 끝난 게 아니라 이제 겨우 시작한 셈. Don't let the bedbugs bite. 그리고 신들의 바랄라 입성이 울려 퍼지는 가운데 데이빗은 계획의 완성을 위한 생명체 페이스허거를 조심스레 꺼내며 영화는 막을 내립니다. 소개한 에일리언 커버넌트는 2016년 개봉한 에일리언 프리퀄 시리즈의 두 번째 작품으로 1979년 에일리언 1편이 나온 후 늘 팬들이 알고 싶었던 에일리언 기원에 대해 무려 38년 만에 시원하게 답해준 영화였고 SF 호러의 기원답게 그 내용 역시 매우 끔찍했죠. 에일리언 탄생 배경에는 엔지니어와 인간들의 희생, 즉 데이빗에 의한 대략 학살이 배경이었습니다. 또 전작 프로메테우스에서 살아남은 쇼박사마저 무참히 희생되며 에일리언의 탄생은 곧 엔지니어나 인간들에게 지옥을 의미했던 것이죠. 그런데 이렇게 명쾌하면서도 시원한 답변을 제시한 영화였지만 전작 프로메테우스에 비해 저평가받는 이유는 무엇일까요? 에일리언 커버넌트의 첫 번째 아쉬움은 너무나 자기적인 설정이었습니다. 커버넌트 승무원 대부분이 전문 훈련을 받은 군인이나 전투요원이 아닌 민간인들이었다 해도 너무 아니라고 답답한 태도로 죽음을 자초한 경우가 많았다는 것이죠. 반대로 데니얼스만 너무 밀어주며 거의 혼자서 에일리언 두 마리를 처치하는 괴력을 보여주는데 에일리언이 가진 여성 히로인 클리셰를 따른 것이라 해도 어색하게 느껴지는 부분들이 많았습니다. 두 번째 아쉬운 점은 오리지널 시리즈 대비 많이 멍청해진 에일리언입니다.
기존 오리지널 시리즈의 제노모프들은 단 한 마리만으로도 극강의 공포를 보여주는 존재였지만 커버넌트의 프로토모프는 그런 절대적 강함이나 지능적인 모습이 아니었죠. 물론 에일리언이 주는 공포감이 메인이 아니라 사이코패스 같은 데이빗이 주는 공포감이 주제였던 만큼 아쉽긴 해도 이해할 수 있는 부분이긴 합니다. 마지막 아쉬운 점은 엔지니어들에 대한 묘사로 수억 년 전 이미 유전공학과 성간 비행이 가능한 초고도 문명임에도 마치 원시 문명처럼 투박해 보였고 또 데이빗의 공격에 너무 속수무책으로 당했다는 것이죠. 여기에 대해 재미있는 가설로 엔지니어들의 행성은 따로 있고 커버넌트에 나온 행성은 지구처럼 엔지니어들이 관리하는 행성이거나 또는 노예와 같은 하위 종족으로 진보된 기술이 금지되었다고 보는 것입니다. 이런 관점에서 본다면 공중 착륙장 외엔 진보된 기술이 전무했고 엔지니어들의 우주선이 도착하자 왜 다들 광장에 모여 환호했는지 설명 가능한 부분이죠. 어쨌든 프리퀄 시리즈의 마지막 3편이 나와야만 이 모든 아쉬움들과 2000명의 숙주를 선에 넣은 데이빗의 다음 행보에 대한 끔찍한 기대감이 그리고 또 오리지널 1편으로는 어떻게 이어질지에 대한 궁금증들이 해결될 수 있겠지만 현재로서 미지수이고 그저 기다릴 수밖에 없습니다. 부디 그때까지 리들리 스콧 감독님이 건강하시기를 기원하며 에일리언 커버넌트 리뷰를 마치겠습니다. 그럼 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요를 살며시 부탁드리며 여기까지 머프무비였습니다. 오늘도 행복하시고요. 감사합니다.